네 번째 제목은 부시 signs lawsuit reform. 부시 대통령이 사인을 했다는 거죠. 어디에다가 lawsuit, 그 재판을 거는 거죠. 그런 것의 reform, 개혁, 그 재판하는 것에 관한 개혁에 그 사인을 했다. President Bush's first legislative victory of his second term delivers on a campaign promise to end what he calls junk lawsuits that are driving up the cost of doing business. 그 부시 대통령의 최초의 그 법률적인 legislative죠. 그 입법에 관한 그 victory, 승리 of his second term, 그의 두 번째 재임 기간 중에 첫 번째 그 승리가, 입법에 관한 첫 번째 승리가 delivers on a campaign promise, 그 delivers 했다는 거죠. 그 뭐 전달을 했다. on a campaign promise, 그 캠페인 할 때, 그 대선에서 대통령 선거 때 그 공약으로 내걸었던 그 약속이죠. promise에 그 delivers on 했다는, 거기에 맞춰서 도착을 했다는 겁니다. 물건을 주문해서 그 배달이 오는 것처럼 해서 이렇게 왔다는 거죠. 뭐뭐에 어떠한 그 promise냐면 to end죠. 무엇을 끝내는 겁니다. what he calls, 그가 얘기하기를, 그가 이름 붙이기를 what he calls junk lawsuit. junk는 쓰레기죠. 쓰레기. 그 쓰레기 그 고소 뭐 이런 얘기죠. 쓰레기 그 재판하는 얘기입니다. 뒤에 자세한 얘기가 나옵니다만은 이 lawsuit이, 그 junk lawsuit가 driving up, 무엇을 이제 많이 올린다는 얘기죠. driving 하면 운전하다 얘기인데, 여기서는 운전하다는 얘기가 아니고 막 올린다는 얘기입니다. 굉장히 빠른 속도로 올린다. 무엇을 the cost, 비용이죠. of doing business, 그 장사하는 데 있어서, 기업 활동을 하는 데 있어서 비용을 아주 높이고 있다 하는 얘기입니다. 그 junk lawsuit이 그것을 끝내겠다고 대통령 선거 때 유세를 했고, 그 유세에 맞추어서 이번에 그 입법에 관한 승리를 했다 하는 얘기죠. The bill will ease the needless burden of litigation on every American worker, business, and family. He said, 그가 얘기하기를, 이 법안은, bill은 법안, 이 법안은 will ease, 낮출 것이다, 쉽게 할 것이다, the needless burden of litigation. 쓸데없는이죠. needless니까 쓸데없는 burden, 그 부담을 of litigation, 어떠한 부담이냐면 법에, 재판에 연루가 되어 있는, 아니면 litigation 하면 이 법적으로 지금 문제가 있는, 법원에 지금 가 있는 뭐 이런 얘기입니다. 그것의 burden, 고통을 덜어준다는 얘기죠. 어디 누구한테냐면 on every American worker, business and family. 미국 그 근로자와 사업, 그리고 그 가족, 모든 사람에게 그렇게 지금 부담이 지어져 있는 쓸데없는 그 법적인 소송 건들을 없앨 것이다 하는 얘기입니다. By beginning the important work of legal reform, we are meeting our duty to solve problems now and not to pass them on to future generations. 지금 우리가 시작하고 있다는 거죠. 새로운 걸 시작하고 있다. The important work of legal reform, 그 법적인 개혁에 아주 중요한 일을 지금 하고 있음으로써, 지금 시작함으로써 우리는 우리의 의무를 다하고 있다는 거예요. 미팅은 여기서 의무를 맞춘다는 거니까 의무를 다하고 있는 것이다. 어떤 의미냐면 to solve problems now, 문제들을, 지금 문제가 있으면 지금 풀어야지 하는 얘기죠. 문제들을 지금 푸는 의무를 다하고 있는 것이다. 그리고 not to, 뭐뭐에 하지 않는 것, not to pass them. 그 them은 여기서 problems를 갖고, 그 문제들을 다음 세대에, future죠. 그 미래 세대들에게 넘기지 않고 지금 우리가 풀어야 하는 그러한 의무를 다하고 있는 것이다. Signing the bill into law at the White House, President Bush called it a practical way to begin restoring common sense and balance to the U.S. legal system.
이 법안에 사인을 하면서 into law, 법을 만든다는 얘기는 마지막에, 미국, 법은 마지막에, 국회를, 의회를 통과하고 나서 대통령 앞에 가지고 와서 대통령이 사인을 하고 그것이 그때부터 정식 법이 되는 거죠. 그런 얘기입니다. 백악관에서 그 법에 사인을 하면서 프레지던트 부시가 말하기를 그것을 called it, 오형식이죠. 그것을 이렇게 불렀다는 겁니다. A practical way, 실질적인 하는 거죠. practical, 실질적인 이득이 있는 하는 겁니다. practical, 실질적인 방법이다. to begin restoring, 회복하는 것을 시작하는 뭐 이런 얘기죠. common sense, 상식을 회복하고 그리고 balance, 균형을 한다는 거죠. to the US legal system, 미국 법 제도의 밸런스를 유지한다 하는 얘기입니다. The new law called the Class Action Fairness Act moves many large multi-state cases brought by a group of plaintiffs out of individual state courts and into federal courts, where judges have generally awarded smaller damages. 이 Class Action Fairness Act라고 불린다는 거죠. 이 새로운 법이 moves, 움직인다, 많은 many죠, large, 크고 multi-state, multi-state 하면 여러 개 주가 관련되어 있는 cases, 재판들 하는 거죠. 재판건을 누구에 의해서 brought by죠. 누구에 의해서 지금 제기가 된 소송이냐 하면 brought by a group of plaintiffs. plaintiffs 하면 원고죠. 원고의 그룹. 여러 사람이 모였다는 거죠. out of 뭐뭐로부터 individual state courts. individual state court라는 것은 각 주마다 지금 이제 원고들이 소송을 걸었다는 거죠. 그래서 그들을 재판건들을 out of state court에서 가지고 온다는 거죠. 그것을 그래서 into federal court, 어디로 옮기냐 하면 move into죠. federal court로 옮긴다는 겁니다. 그래서 federal court에는 judges, 판사들이 have generally awarded smaller damages. 더 작은 액수의 smaller죠. 더 작은 액수의 damage, 피해를 입힌다는 얘기는 보상금을 내라 할 때 보상금을 적게 내라고 한다는 겁니다. awarded 하는 거죠. awarded damage 하면 보상금을 내라 하는 의미입니다. 여기서는. 그러니까 스테이트의 주의 법원에서 내리는 벌금보다 페더럴 전국 레벨에서의 연방정부 레벨에서의 법원에서 내리는 결정이 벌금이 더 약하다 하는 얘기죠. 이게 무슨 얘기냐 하면 지금 class action suit는 원래 집단 소송입니다. 집단 소송. 그러니까 어떠한 사람이 예를 들어서 무슨 보험회사에서 보험금 지급을 잘못했다 한 사람한테. 근데 그것을 이제 관례적으로 그렇게 되어 왔으면 그것을 이제 잘못된 거니까 고쳐야 하는데 지금까지의 피해자들이 있죠. 그러니까 피해자들이 있으니까 그것을 전부 모아서 한꺼번에 모아서 소송을 거는 겁니다. 회사에. 회사에 소송을 걸면 지금까지 아무 제재 없이 그렇게 해왔던 것에 대해서 재판이 걸리고 보상을 해줘야 되는데 지금 당장 한 사람한테 보상을 해주는 것이 아니고 수많은 사람한테 보상을 다시 해줘야 되는 거죠. 그것이 class action suit입니다. 집단적으로 움직인다 해서 class action이라고 하는데 그것을 하면 기업 입장에서는 굉장한 데미지를 받습니다. 이미지 실추가 일단 있고, 각 주에서 엄청나게 벌금을, 매기거든요. 그게 이제 그것이 너무 심해서 지금 이제 그것을 좀 줄이자 하는 겁니다. 기업들이 그것 때문에 못 살겠다고 하니까 그것을 좀 줄이자 하는 겁니다. 거기서 이제 나오는 것이 주 정부 레벨에서는 법원들이 벌금을 훨씬 많이 때린다는 거죠. 그래서 페더럴 코트에 가면 좀 적게 지금까지 이제
그 벌금을 받아왔으니까 글로 좀 옮기자 하는 그 전체적인 내용입니다. The legislation won bipartisan support in both houses of Congress. 이 법안은 legislation이죠. 그 법을 만드는 것은 won, 얻었다는 겁니다. win이죠. bipartisan 하면 양당이 지금 공화당, 민주당, 양당 모두가 찬성을 했다는 겁니다. bipartisan, 두 당의 support, 그 지지를 받았다는 거죠. in both houses, 두 개의 집, 여기서는 얘기하는 것은 의회의 양원을 얘기하죠. 상원과 하원, 그 양원에서 모두 양당의 지지를 받았다는 겁니다. 하지만 but Democrats who voted against the measure called it Bush administration payback for corporate donors. 하지만 그 민주당 사람들, 어떤 민주당이냐면 who voted against the measure, 그 조치에 대해서 against, 조치에 대해서 반대했던 그런 거죠. 이러한 그 법안 그 제안하는 것에 반대했던 Democrats, 그 몇몇은 반대를 했다는 거죠. 그 반대했던 Democrats은 이것을 뭐라고 불렀냐면 부시 행정부의 페이백이다, 되돌려주는 것이다 하는 것이다. For corporate donors, 그 기업들의 기여한 사람들 하는 거죠. donors 하면 돈을 준 사람들이죠. 그러니까 기업에서, 큰 기업에서 공화당이 지금 공화당이나 부시 행정부한테 돈을 많이 냈기 때문에 그 기업들을 봐주는 것이다 하는 의미에서 payback이죠. 다시 봐주는 것. 지금 그러한 것이다 라고 민주당에 그 반대하는 사람들이 이렇게 얘기를 했다 하는 겁니다. Consumer rights groups and trial lawyers say it shields businesses from legitimate lawsuits because federal courts are generally less familiar with cases that often involve state consumer protection laws. 그리고 이제 밖에서는 consumer rights, 그 소비자 운동이죠. 소비자 권리를 주창하는 그룹들은, 그리고 트라이얼, 그 재판에 직접적으로 이제 가는 그 lawyers, 그 변호사들은 하는 거, 트라이얼 lawyers 하면 그 클래스 액션 수트를 담당해서 재판을 이제 진행을 하는 그 변호사들을 얘기합니다. 그리고 그 사람들은 say, 말하기를 이 법은, 이 새로운 법은 shields, 방패를 만든다는 거죠. 방패로 막아주는 것처럼 막아줄 것이다. 비즈니스, 기업들을 from, 어디로부터 legitimate 하면, 지금 이제 그 부시가 말하기를 이 정크 수트인데 필요 없는, 불필요한 소송들이라는 거죠. 근데 그 중에서 legitimate, 그 제대로 된 하는 거죠. 제대로 된, 꼭 있어야 할 그렇게 제대로 된 그 소송도 막는다는 거죠. 지금 lawsuit, because, 왜냐하면 federal courts, 그 연방 정부의 연방 법원은 are generally, 일반적으로 less familiar with cases, 덜 familiar, 익숙하지 않다는 거죠. with cases, 그 사건들의, 그 계류 중인 사건들의 익숙하지 않다는 거, 잘 모른다는 거죠. 왜 그러냐면 이 that가 case를 받고, cases가 often involves state consumer protection laws 하면 이 state level에, 그러죠? state level의 그 소비자 보호 법들을 알아야 되는데, 그것이 지금 involve가 되어 있는 거죠. case에. 그 케이스들에 involve 되어 있는데, 그것을 federal level로 가면 그 federal level의 그 판사들은 그 state level의 consumer law에 익숙하지 않기 때문에 문제가 있다 하는 겁니다. In most cases, the new law protects businesses from lawyers choosing the most plaintiff-friendly jurisdictions in which to file cases of corporate misconduct. 이 대부분의 경우에 이 새 법은 protect, 보호한다는 거죠. business, 그 기업들을 뭐뭐로부터 보호하냐면 lawyers choosing이죠. 소위 그 주어 동사가 이렇게 ing로 되어 있는 겁니다. 동명사의 주어 뭐 이러는 거죠. lawyers choosing, 그 변호사들이 선택하는 것을 이제 막아준다 하는 겁니다. The most plaintiff-friendly jurisdiction. plaintiff-friendly 하면 원고의 friendly한, 원고 편을 많이 들어주는, 가장 원고 편을 많이 들어주는 jurisdiction. 그러한 그 법 관할 구역.
그죠? 법의 관할 구역을 선택해서 비즈니스를 그 기업을 그 소송을 거는 그러한 행태를 막아준다는 겁니다. In which 거기서 which to file cases of corporate misconduct 그 기업의 corporate misconduct 그 잘못하는 것의 cases 그 사건들을 file 하면 재판을 건다는 거죠. 여기서 그 재판을 건다 하는 얘기입니다. file은 재판을 건다. 다시 얘기하면 변호사들이 사건을 맡으면 여러 주에서 지금 이제 선택을 사람들이 불평을 하는 거죠. 나 이렇게 당했다고 했을 때 변호사들이 그걸 모아서 한꺼번에 클래스 액션 수트를 거는데 가장 그 원고에게 그 프렌들리한 원고편을 많이 들어주는 주를 찾아서 거기서 집중적으로 재판을 한다 하는 겁니다. 그러면 늘 기업들이 당한다 하는 얘기죠. President Bush says that will help end what he calls America's lawsuit culture. 그리고 부시 대통령은 말하기를 이것은 that will help 도와줄 것이다. end 끝내는 거죠. What he calls 그가 말하기를 America's lawsuit culture. 그 미국 사람들의 그 자체 농담에 뭐가 있냐면 미국은 뭐든지 법으로 해결하자 하는 겁니다. 무조건 그래 뭐 그냥 둘이서 싸우다가도 그래 그럼 안 되면 재판 걸어 하는 겁니다. 그러한 그 lawsuit 그 재판을 거는 그 컬처 문화를 종식시키는 데에 help 그 도움을 줄 것이다. Before today, trial lawyers were able to drag defendants from all over the country into sympathetic local courts, even if those businesses have done nothing wrong, he explained. 그가 설명하기를 오늘 이전에, 그 전에는, 지금 이 법을 만들기 전에는 trial lawyers, 소송 담당 변호사들이 were able to 뭐뭐 할 수 있다 drag 질질 끌다는 거죠. defendants 그 피고들을 여기서 피고는 그 기업들을 얘기하죠. 그 기업들을 from all over the country 그 전국에서 미국 전국에서 이렇게 끌고 다닌다는 겁니다. 어디로? into sympathetic local courts 다시 나오죠. sympathetic 그 원고 편을 들어주는 그 소비자 편을 들어주는 sympathetic 그 동정 어린 하는 거죠. sympathetic 하면 원래 동정심 많은 뭐 이런 얘기니까. 동의를 하는 그 로컬 코트, 그 스테이트 코트로 데리고 갈 수 있었다 하는 겁니다. Even if 뭐뭐 하는 것조차도 those businesses 그 어떠한 기업들 have done nothing wrong 전혀 잘못한 게 없는 거죠. done nothing wrong 그러니까 잘못한 게 없다는 겁니다. 잘못한 게 없는 기업들조차도 소송이라는 이름으로 해가지고 전국을 휩쓸면서 한 군데로 몰아간다 하는 얘기입니다. Many businesses decided it was cheaper to settle the lawsuit rather than risk a massive jury award. 무슨 얘기냐면, 뒤에까지 일단 읽겠습니다. In many cases, lawyers went home with huge payouts, while plaintiffs ended up with coupons worth only a few dollars. 많은 비즈니스들은, 기업들은 decided, 결정을 한다는 거죠. It was cheaper. 싸다 하는 겁니다. 돈이 적게 든다. To settle the lawsuit 하면 합의를 한다는 거죠. 이 소송이 걸렸을 때 합의를 한다는 겁니다. Rather than 뭐뭐라기보다는 risk 위험을 감수하는 거죠. Risk a massive jury award 아주 엄청난 massive 엄청난 jury award 이 jury는 미국 법 시스템은 재판이 걸렸을 때 주리가 있죠. 12명 보통, 사람을 뽑아가지고, 사람을 뽑아서, 판사와, 변호사, 검사가 모여서 할 때 옆에서 보고 있다가 마지막 판단은 그 12명의 주어가 합니다. 보통 일반 사람이 손을 들어서 결정을 내리죠. 그래서 그것이 jury award입니다. 그 주리의 판단에 의해서 상을 주는, 상과 벌을 주는 하는 얘기죠. 그것을 선택하기보다는 그러니까 massive라는 거죠. 그게 엄청나게 돈이 더 많이 든다는 겁니다. 그거보다는 밖에서 마지막 판결 나기
때까지 기다리는 것이 아니고 그 전에 합의를 본다 하는 겁니다. 그런데 문제가 뭐냐면 그 합의에서 변호사들이 다 가져간다 하는 얘기입니다. 결국에는 in many cases 많은 경우에 lawyers 그 변호사들은 went home with huge payouts. 변호사들이 집으로 간다는 거죠. with huge payout. 엄청나게 큰 돈을 들고 간다는 거. payout 하면 그 돈을 지불한 그 돈 얘기하죠. payout 하면 돈을 지불했다 하는 겁니다. 그것의 명사로서 돈을 많이 챙겨가지고 간다는 얘기죠. 그런 반면에 지금 이제 그 소송 자체는 소비자를 보호하자 이렇게 해서 소송을 하는 건데 plaintiffs 원고들은 그러니까 실제 소비자들은 하는 거죠. plaintiffs 그 소비자들 원고는 ended up 뭐뭐에 끝난다는 겁니다. ended up with coupons 쿠폰밖에 그 손에 쥐는 게 없다는 거죠. 쿠폰 한 장 달랑 준다는 겁니다. 그런데 그것이 worth 뭐뭐의 가치가 있다. only a few dollars 몇 불 안 된다는 거죠. 예? 그러니까 원고로서 지금 이름이 올려져 있는데 그 사람들은 실질적으로는 몇 푼 그냥 뭐 10달러 20달러 뭐 이렇게 받고 끝난다는 겁니다. 사람들이 많기 때문에 일단 그리고 실제로 그 이득을 얻는 사람은 그 소송 변호사들이라는 거죠. 뭔가 잘못됐다 하는 겁니다. The president says class action lawsuits are an effective way for large groups of plaintiffs to seek justice against corporate wrongdoing. 그러니까 인정을 하는 거죠. 프레지던트도 그 대통령이 말하기를 class action lawsuits은 그러한 그 집단 소송은 an effective way 아주 효과적인 방법이다 for large groups of plaintiffs. for 투용법이죠. 주어가 large groups of plaintiffs. 그 상당히 큰 large 그룹의 그 plaintiffs 원고들이 모여서 할 수 있는 하는 거죠. 무엇을 할 수 있냐면 to seek justice. 그 정의를 찾을 수 있는 정의를 추구할 수 있는 효과적인 방법이다. 인정은 하고 있습니다. against corporate wrongdoing 그 기업의 잘못된 것들에 대항해서 싸울 수 있는 효과적인 방법이다 하는 얘기죠. 하지만 he says 말하기를 the goal of the new law 이 새 법의 목적은 is 뭐뭐 하는 것이다 to ensure 확인하는 것이다 that 뭐뭇을 the lawyers 그 변호사들은 do not manipulate 그 조작을 하지 말아라 하는 거죠. 그 클래스 액션 수트을 그 집단 소송 그 제도를 조작해 가지고 for personal gains 개인적인 그 이득을 얻으려고 하는 것 그것은 하지 말아라 하는 겁니다. 그것을 확실하게 하기 위해서 새 법안을 만들었다 하는 거죠. 네, 여기서 마치겠습니다.